वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज मैं तुहाडी होस्ट अनिल मुखर्त मैं टीवी फॉर सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी आ प्रोग्राम सच सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने खालसा अफेयर सेंटर ਦੇ संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच है बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आज 10 जून 2022 27 जेठ नानकशाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫੈਬ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े हो तो इस वध वध लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब पर सबसक्राइब भी करो। ये भी दस कि तुम टीवी 84 की ऐप में एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके जो टीवी 84 की लाइव स्ट्रीम है इसमें 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं और इस वीक का एंड वाला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और दुआ ते अरदास करते हैं कि जिहड़ा तुहाडा वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरे। सो व्यूअर्स स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अज दे प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है डालिस टैक्सस तो वीर दलेर सिंह जीरा वालों। सो इन्हां ने बेनती की है कि असीं शख्सियतां दे पिछे लगना छड्डिए ते कौमी नज़रिए नूं मुख रखदिआं वापर रहीआं घटनावां नूं देखीए और साडी आपसी खिच्चोतान ते वैर विरोध आपे घट जाएगा तो मुद्दों से असी सौखिया इकट्ठे हो सकांगे। बस अपना नज़रिया छड्ड के कौमी नज़रिया नूं अपना लिए। सो अपना दसवंध जरूर कड्ढीए और टीवी 84 वर्गे अदारियां दे जिहड़े हत्थ ने मजबूत करिए। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असीं वीर दलेर सिंह जी होरां दा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करदे हां और तुहानूं भी अपील ते बेनती करदे हां कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तों वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकदे हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकदे हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट दे विच गलबात करांगे कि भारत के मुसलमानों ने पहली बार सांझे रूप में अपनी आवाज़ चुकी है और नबी मुहम्मद साहब की शान के खिलाफ बीजेपी स्पोक्समैन वालों की गई इतराजयोग टिप्पणी नूं लैके भारत के सब शहरों कस्बियां दे विच जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की विचार ने देखो सब तो पहला तो अज के प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई असीं वीर दलेर सिंह डालस टैक्सस उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हां। जदों साडी पिछले हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डालस फेरी सी असीं जिन्हां वीरां ने साडे नाल खास तौर ते टीवी 84 ਲਈ सपोर्ट भी की और जिन्हां दी मेहमान नवाजी भी असीं माणी दलेर सिंह उन्हां चों ने और नौजवान सिक्खी स्वरूप च जदों और ये सारा एक सफ़र हुंदा है इत्थे आके सारे इमीग्रेशन फिर अपनी स्ट्रगल उसनूं शुरू करदे ने और जिहड़े अपने जड़ां नाल जुड़े हुए ने वो अल्टीमेटली अपने विरसे नाल भी जुड़े हुंदे ने और जुड़े हुए ने और नाल दी नाल वो ये समझदे ने कि कौमी घर खालिस्तान तो बिना और ये बहुत सारा एहसास बाहर आके हुंदा है। और कल एक वीर सिद्धू मूसेवाला के हवाले नाल कहण लगे कहंदे जी भी जिहड़ी सोच भी सिद्धू दी बदली शुभदीप सिंह दी जिहड़ा कैनेडा च उहदा आना सी कैनेडा च उहदा एक्सपोजर क्योंकि आईलैट्स करके कैनेडा वो पढ़न आया एज ए फॉरेन स्टूडेंट और ज़ाहिर है बाद दे विच बहुत सारे शो भी जिहड़े ने उहदे आस्ट्रेलिया कैनेडा यूके और शायद अमेरिका भी होंगे होंगे मैनू नहीं पता है और उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होंगे और मैं उन्होंने ये क्या मैं क्या जी ब्राह्मण बहुत सियाणा है इसलिए उन्हें ये अपना धार्मिक कानून बना दिता सी कि भी जेड़ा भी इस पुण्य भूमि भारत तो बाहर यानी समुंदर पार जाएगा उसका टोटल सोशल बाइकाट होएगा क्योंकि वो इस गल नूं समझदे सी कि जिहड़ा बाहर जाएगा बाहरले आइडियाज़ लैके आएगा बाहरली फ्रीडम क्योंकि उन्हें हिस्से दे विच तां उन्हें अपनी सरदारी कायम की हुई सी मजहबी तौर पर भी सोशली भी कल्चरली भी प्रोफैशनली भी तुसीं अपना ना प्रोफैशन छड्ड सकदे सी मरण तो बाद भी तुहाडी उही जात रहिंदी सी उही तुहाडा
ਜਨਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਈਵਨ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਤਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਟੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 800 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀ, 1901 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਲਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਜਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਜੀਆ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲਰੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵਿਦਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਨਾਈ, ਚਮਾਰ, ਜੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਵਾੜਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਉਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ 8000 ਚੋਂ 7000 ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੋ ਨਾਇਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹ ਉਭਰੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੈਨਹਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀ, ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਸਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੇ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਸ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ ਵਿਛਾਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰੋ ਦੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਾਵ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੰਦ ਕੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਨੇ, ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖਾਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ 3-2 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣ, 3-1 ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੱਕ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਮਾਗਮ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 222 ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਜਿਹੜਾ 222 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇਕਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ UK ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਟਾਊਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਠੀਕ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਾਂ ਲਖਨਊ 'ਚ ਜੌਹਰੀ ਬਾਗ ਜਾਂ 2-4 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ BJP ਨੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਤਾਂ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੁਕਾਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ OIC ਦੇ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ 60% ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਗੈਸ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਬੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 91 ਲੱਖ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟਰਾ ਔਨ ਦਾ ਕੈਮਲਸ ਬੈਕ ਕਿ ਵੀ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਦੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਅੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਊਂਠ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਹਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਵਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਤੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਰੀਆਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ, ਵਾਈਲਡ ਕੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਕਾਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰੂਲਰ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਫੇਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਂਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚਹੇਤਾ ਸੀ, ਔਰ 66 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 57,000 ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਦੂਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲਣਗੇ ਔਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਵਾਣਾ ਔਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕਵਾਇਆ ਸਪੋਕਸਵੂਮਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੇਨਲੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨੂੰ NDTV ਨੂੰ कह रहा है जी हमें मालूम ही नहीं कहाँ से आ गए, पहले 40-50 थे फिर इतने हो गए, हमने तो नहीं किया, हमने वो अजे भी डरे हुए नहीं तो फिर एस्टैबलिशमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन दिल्ली कला जामा मस्जिद नहीं, तुसी भारत का सारा मीडिया देखो, प्रोटेस्ट एरप्ट आउटसाइड जामा मस्जिद डिमांडिंग नूपुर शर्मा's arrest, large number of people could be seen gathering at the steps of the famous mosque, some carrying placards and shouting slogans against Sharma। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। Protests erupt in several cities over prophet remarks, curfew shut down in parts of Jammu Kashmir, ਡੋਡਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕਰਫਿਊ ਹੈ 4 ਚਫੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ तो ऑलरेडी उस तो निकले और ये सारा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इवन बिहार और दूसरा झारखंड, रांची, पुलिस फायर इन एयर एंड रिजॉर्ट टू बैटन चार्ज टू कंट्रोल प्रोटेस्टर्स, कम्युनल टेंशन, कर्फ्यू इन डोडा, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स, इंटरनेट स्नैप्ड इन भद्रवाह, किश्तवाड़ टाउन्स। सो ये सारिया ही खबर अज सारे टीवी चैनल भारत भर दे विच ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਾਂ ਥਾਈ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਈਵਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੇ ਹੈਵ ਅਪੀਲ ਟੂ ਦਾ ਉਲਮਾਸ, Islamic scholars and Muslim intellectuals not to participate in TV debates whose only purpose is to insult and ridicule Islam and Muslim। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਹੋਏ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ 2-3 ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਪਰਟ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ, 1-2 ਮੁਲਾਣੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਗਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਣਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ TRP ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ TV ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਨਰ ਲਈ ਖਲੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ for this awakening। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619198 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਚੌਥਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਨੀ ਕਾਂਦਰੋ ਦੀ ਬਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +393509540811 ਜਾਂ +393275830424। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ 11 ਜੂਨ 1 ਵਜੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ GTA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਯੋਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ 2014 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ, ਜਿਹਨੇ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ।
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ OIC ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਨ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮਾਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਫ ਸੀ ਉਸ ਉਥੋਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ EMPLOYEES ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੇ। ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਈਵਨ ਮਾਲਦੀਵਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਪੇਜ ਦੀ ਜੈਰੀ ਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਨੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਅਨੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਨੀਹਾ ਮਸੀਹ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਸ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਫਾਲ ਆਊਟ ਓਵਰ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰ ਸੂਨ ਟੇਕਨ ਆਫ ਸ਼ੈਲਵਸ ਇਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਆਫਟਰ ਏ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲੈਰਿਕ ਕਾਲਡ ਫਾਰ ਬਾਈਕਾਟਸ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि hashtags expressing anger at Prime Minister Modi began trending on Arabic language Twitter. 3 Muslim majority countries, Qatar, Kuwait and Iran summoned Indian ambassadors जो ਅਸੀਂ already discuss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਨ ਮੋਦੀ ਸੀਕਿੰਗ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਰਿਮੇਨਸ ਡੈਫਲਿੰਗਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਨਾਓ ਹੀ ਫੀਲਸ ਕੰਪੈਲਡ ਟੂ ਐਕਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਅਬਰੋਡ ਕੁਡ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਟੇਕਸ ਆਰ ਹਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੜਕਾਟ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ TRP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ irresponsible conduct by news channels have embarrassed India says editors guild ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਮਬੈਰਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि भी असी जिहड़ा ये सारे दे मैं एग्जैक्ट उन्हां दी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो शेयर कर दें। On June 3rd the comments also sparked violence in Kanpur और उसके उत्ते क्या कि भी the incident that caused unnecessary embarrassment to the country could have been avoided if some of the TV outlets had been mindful of the nation's constitutional commitment to secularism as well as the journalistic ethics and guidelines that the Press Council of India has issued to handle a volatile communal situation, the Editors Guild said on Wednesday। ये बहुत वड्डी मीडिया वालियां दी बॉडी है एडिटर्स गिल्ड। उन्होंने कहा जी कि जिस घटना ने भारत नूं ना जिहड़ा अननैसेसरीली जिहड़ा वो प्रभावित कीता उस दे इमेज नूं सੱਟ मारी है, इस दे लई वो टीवी आउटलैट या वो टीवी चैनल जिम्मेवार ने जिन्हां ने ये भुल के कि भारत अपने संविधानक तौर पर सैकुलरिज्म लई कमिटेड है और जर्नलिज्म दे भी कोई एथिक्स और गाइडलाइनस हुंदियां ने और उन्होंने जिहड़ा ईवन साडी प्रेस काउंसल दीयां जिहड़ियां हदायतां ने उन्हां नूं भी फ्लाउट कीता है और एक कम्यूनल सिचुएशन पैदा करन च उन्होंने मदद की है। और उन्होंने नाल दी नाल कहा द एडिटर्स गिल्ड डिमांड दैट दीज चैनल्स पॉज एंड टेक ए क्रिटिकल लुक एट व्हाट दे हैव डन by giving legitimacy to divisive and toxic voices that has made the national discourse chorus and the gap between communities unbridgeable। हुणे एडिटर्स गिल्ड भी इवें बोल रही है कि जिवें पताल लोग च रहिंदे सी ते पताल चों एकदम उत्ते आए तो उन्होंने धरती ते लगा अच्छा इत्थे हवा भी हुंदी है, इत्थे दरख्त भी हुंदे ने, इत्थे दूजे भी ने, ये सारे रले हुए ने। और कला यही नहीं कि चोर ते कुत्ती रले हुए ने, आम तो एक्सप्रैशन पंजाबी दी ये है, इहदे च सारे दा सारा ही जिहड़ा सिस्टम है वो हिंदुत्व वाले ही काम कर रहा है। और जिवें उन्होंने इन्हां मीडिया नूं इस्तेमाल कीता पावर च लियाण लई भी मोदी नूं, अंबानी अडानी पतंजलि, और किवें लगातारता नाल इह नफरत फैला रहे ने, किवें सिखां दे खिलाफ तुसीं वो पल याद करो जिस दिन 26 जनवरी 2021 नूं जिहड़ा है वो केसरी निशान एक खाली पोल है लाल किले का उस दे उत्ते झुला दिता जाता है। और आलमोस्ट जो असी देख रहे हैं कि नवंबर 84 का जिक्र हुंदा है कि किवें नस्लकुशी की, जिन्हों उत्थों दे चंगे जिम्मेवार लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी वी वर जस्ट इंचीज अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन कि ऑलरेडी असी ये मन लिया सी कि भाई हुण ये हो गया। ये तो वखरी गल है कि भी एकदम इस हालात नूं किवें जिहड़ा वो रिवर्स गियर लगा एक वखरी कहानी है। लेकिन इसलिए पॉसीबल है क्योंकि नाल दी नाल वो सारे जिहड़े टीवी चैनल उन्हां दे 800 के करीब बिठाए ने, सोशल मीडिया टीम है वो नफरत शुरू कर दिंदे ने सिखां नूं, गदार तोड़न वाले, लाल किला साडा जिहड़ा राष्ट्री विरसा इस सारे नूं उन्होंने बदल के जिहड़ा वो सिखां दा बना दिता और ये सारे दा प्रचार शुरू वही गद्दार वही फलाना जिवें दा हुंदा है। मुसलमान तो इस नूं 8 साल तो 2000 बेशक 47 तो बाद भी कांग्रेस रूल वेले भी भारत दे विच दंगियां दे नां थल्ले मुसलमानां ते हमले हुंदे रहे, लेकिन 2014 तो बाद जदों मोदी प्राइम मिनिस्टर बने फिर तो रूस की गल बन गई। फिर तो अदालतां च भी उही जिहड़े बेगुनाह बेचारे मुसलमानां दे बच्चे तुसीं चुक लो, उन्हां दे उत्ते जो मर्जी केस पा दिओ। कई ऐसे भी केस ने कि वो 6-6 साल बाद बरी होकर बाहर आए, पर उन्होंने जवानी दे उन्होंने जिंदगी दे जिहड़े साल ने कित्थे गए। और इस पीरीयड दे विच कुछ गैरतमंद जिहड़े हिंदू ऑफिसर सी, इन्हां च एक दो आई है, उन्होंने अपने अहुदे भी छड्डे कि भी असीं ये नहीं कर सकते। हुण इस हालात दे विच इंडिया जिहड़ा एडिटर्स नूं भी हुण याद आया कि जी जे एडिटर्स गिल्ड नूं कि इवें ना हुंदा तो फिर ये माहौल नहीं सी पैदा होना। और इहदे ते जिहड़ी ईवन जूलियो रिबेरो जिहड़ा पंजाब दा डीजीपी पुलिस महाराष्ट्र तो खास तौर पर लियांदा सी, जिन्हें पंजाब च झूठे खुद पुलिस मुकाबले बनाए, महाराष्ट्रीयन ईसाई है खुद। हुण उहदा कॉलम हुंदा है तो उहदा कॉलम है बर्नड बाई गल्फ क्रिटिसिज्म विल मोदी वर्क टू डाउज द हेट फैंड बाई हिज पार्टी। कि हुण जदों के गल्फ मुल्कां दे विच इन्ना क्रिटिसिज्म हो रहा कि मोदी जिहड़ा है वो अग दे शोले जिहड़े बीजेपी ने लाए ने उहदी पार्टी उहनूं बुझाउण दी कोशिश करेगा। रिबेरो साहब ये मोदी तां
ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਐਂਬਰਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਇਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਰਬੈਰੋ ਨੇ ਇਸ ਡੀਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਪੀਕਸ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਟੰਗਸ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਜੀਬਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, a better quality of life and equality of opportunity to each and every citizen. On the ground, though, the message is interpreted by some of his followers as a signal to deprive Muslims of their rights, even the right to eke out a living. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੋ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਬੰਦ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਔਰ ਆਇਲ ਬੰਦ ਤੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਔਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੋਰੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਰ ਕਾਰੀ ਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਚੌਥਾ ਸੈਂਟਰ। ਬਾਰੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਨੀ ਕਾਂਦਰੋ ਦੀ ਬਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +39 350 954 0811 ਜਾਂ +39 327 583 0424।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ 11 ਜੂਨ 1 ਵਜੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ GTA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਾਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਡਮਾਇਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਨਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਕਲਾਮ, ਬਦ ਇਖਲਾਕ, ਬਦ ਈਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ MP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਲੂਕ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਢਿਮਕੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਦੂਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਢੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੌਂਕੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸਮੂਥ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸ ਕਰੋ।
ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਸਿੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਕੈਮਰਨ ਮੈਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਅਟਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰੰਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਟੂ ਨੈਬ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਕ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬੈਟਸ ਫॉर डायरेक्ट टाई अप बिटवीन पंजाब एंड कैनेडा पुलिस टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ गैंगस्टर्स। कि जी तुसी साडी कनेडा पुलिस ते पंजाब पुलिस असी सीधी गल करिए, बाकी छड्डो। और गैंगस्टर जिहड़े ने वो बैठे ने उत्थे और उन्हां नूं जिहड़ा वापस लियाइए। हुण पहली गल ते ये अपने आप दे विच एक चीफ मिनिस्टर दा स्टेट दे जाके इस तो माड़ा की हो सकदा है कि अपनी स्टेट नूं अपने लोकां नूं तुसीं बदनाम। हालांकि जिहड़ा इन्हां ने खुद एजेंसियां ने मर्डर करवाया मूसेवाल दा, कोई एविडेंस अजे तां उन्हां तो जिहड़े सो कॉल्ड शार्प शूटर ने 7-8 वो नहीं फड़े गए हैं। कोई जिहड़ा इन्नियां कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स ने, कोई अजे तक कैनेडा कनैक्शन किसी लैवल ते भी विद कन्विक्शन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡਾਪਟਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੋ 1991-92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਚੜੀ। तो हुण वो पंजाब पुलिस के सोले गांदे हैं की कह रहा है, उन्हें कहा कि जी साडी जिहड़ी पुलिस है, उन्हें पहला तो उन्हें कहा जी चीफ मिनिस्टर एक्सप्रैस कंसर्न ओवर द मशरूमिंग अप ऑफ गैंग्स एंड गैंगस्टर्स इन बोथ द कंट्रीज। कि दोनों उन्हें कनेडा का भी स्पोक्समैन बन गया भी कनेडा च तुहाडे बहुत गैंग्स जिहड़ियां ने मशरूम हो रही हैं। भगवंत मान इन्फॉर्म द कैनेडियन हाई कमिश्नर that gangsters operating from Canadian soil are disturbing hard-earned peace of state। कि जी असी बड़ी मेहनत दे नाल पंजाब च शांति बहाल, जिन्ना लॉ एंड ऑर्डर दा हुण उत्थे जनाजा निकलिया है, अज भी कोई बैंक चों लुट रहा है, कोई व्यापारी तो खो रहा है, कोई घरां च वड़ रहे हैं। He said these gangsters create law and order problem on one hand and derail the progress of the state। साडी किहड़ी progress पर ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ ਏ ਹਾਰਸ਼ ਪਨਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਮਾਨ ਸੈਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਸੇਵੀਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਅ
so that it acts as deterrent for ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਾਈਲ ਬੈਟਿੰਗ ਫॉर ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੈਡ that it is the only way which can free both these lands from gangsters ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ he apprised the high commissioner that Punjab police has a glorious tradition of upholding law and order glorious ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿ ਭਈ ਉਸਨੇ law and order ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ situation even in historical situation and that if advanced police force like Canada cooperates with Punjab police then these gangs can be weeded out easily ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ RCMP ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲੋਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਕਿ ਭਈ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰਾਗ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਅਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਮੋਰਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99% ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ
ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਚੌਥਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਨੀ ਕਾਂਦਰੋ ਦੀ ਬਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +39 350 954 0811 ਜਾਂ +39 327 583 0424। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ 11 ਜੂਨ 1 ਵਜੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ GTA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗਵਾਚੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਟੁੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੋਸਟ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਭਾਵ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਬਰੀਫ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਅਪ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਟਪਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ 47 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 570 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 6-7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ,
फरीदकोट, कलसियां, कपूरथला और मलेरकोटला बेशक मुस्लिम स्टेट सी, बट ਜਿਹੜੇ 84 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਲਾਰਡ ਵਾਵਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਮੋਇਰਸ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਹੈਂਡਸਮ ਮੈਨ ਬਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਟਰਸਟਡ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਗੜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 1809 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜ਼ਰਨਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਨੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਗਵਾਇਆ। ਬੜੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਡ 47 ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 1846 ਤੇ ਫਿਰ 1849 ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਧਰ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਤੇ ਇਧਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। 47 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2/3 ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1/3 ਤਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਜ਼ਰਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਪ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕਦੇ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾ ਕੇ ਮਚਾਣਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ 38ਵੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਮੌਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ तो फिर ये नज़र आएगा कि वाकई सिख कौम के अंदर ये सॉवरनिटी दी खालिस्तान दी चंगियारी भांबड़ बनने वाल जा रही। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ने ब्रेक व्यूअर्स तुसी किते नहीं जाना, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। 4 जून दी सवेर चढ़े फौजां दे हनेरा। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਚੌਥਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਨੀ ਕਾਂਦਰੋ ਦੀ ਬਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +39 350 954 0811 ਜਾਂ +39 327 583 0424। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ 11 ਜੂਨ 1 ਵਜੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ GTA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2002 ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਔਰ 2014 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕॉन्फ्रेंस कहता है कि 1000 साल के बाद हिंदुओं का राज पुनर्स्थापित हो गया है, क्योंकि ये वापस पृथ्वीराज चौहान तो भी बहुत पहला चले जाते हैं, अनंतनाग और उस तो भी पता नहीं की अनंतपाल उस तो भी पहला किसी दे नाल जोड़ के हुण ज़ाहिर है कि भी ये हिंदू राज स्थापित होने का मतलब। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਨਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਔਰ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਰੰਟ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਯੋਗੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਔਰ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ MLA ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ 14% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੌਲਟ ਆਪਣੀ ਸਪੋਕਸਵੂਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰਲੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ OIC ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 1,82,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 1,82,000 ਨਹੀਂ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 70% ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਈਵਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਬੈਂਡਨਡ ਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 4-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, unlike the violence against the Muslim community that is orchestrated by religious fanatics who enjoy full patronage of India's state machinery, the government of Pakistan is seized of this matter and action is being taken against the perpetrators। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਨੇਟਿਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਸਕੇਪ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਡੀਲ ਵਿਦ them with the full force of law, ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਆਸਕਡ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ and ensure the protection of the fundamental rights, lives and places of worship of minorities across India, particularly Muslims। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਝਾਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਲਸੋ ਸੈਡ the unequal condemnation by the BJP top leadership and Indian government as well as decisive and demonstrable action against BJP officials responsible for making sacrilegious remarks recently would be the first step towards healing the sufferings of Muslims in India and the sentiments of the Muslim worldwide. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਗੇਟਸ ਆਫ स्पिरिचुअलिटी कुछ नगेट्स ढीले सुनहरी पंजवें पातशाह का श्री राग दे विच शब्द है सब्बे गल्लां विसरन इक्को विसर ना जाओ धंधा सब जलायक है गुर नाम दिया सच सुआओ आसां सब्बे लायक है इक्का आस कमाओ जिनी सतगुर सेविया तिन अग्गे मिलिया थाओ मन मेरे करते नो सालाहें सब्बे छड़ सियाणपा गुर की पैरी पाहें रहाओ। रहाओ दी तुक तो असी विचार शुरू करते हैं। हे मेरे मन उस वाहिगुरू दी सिफत सलाह कर करते नो साला है उदी सिफत सलाह दे विच जुट जा सब्बे छड़ सियाणपा ये दुनियावी चलाकियां ये छड़ गुर की पैरी गुरु दी मत लै गुरु दे पैरी पै गुरु दी गल दे उत्ते अमन ना कर ये मन प्यारिया। हुण ये जदों बार बार तुसीं आनंद साहब पढ़दे हो कि मन ही है जिहड़ा फिसलदा है मन ही है जिहड़ा टिकदा नहीं है। इस बारे असीं बाणी च पढ़दे हैं कबहूं जियड़ा ऊब चढ़त है कबहूं जाए प्याले लोभी जियड़ा थिर ना रहत है चारे कुंडा पाले। कदे सतवें आसमान ते हुंदा है कदे पताल च वड़िया हुंदा है। इस मन खुटहर का नहीं विसास खोटा एदा नहीं। और गुरु साहब ने मन मेरे करते हे मेरे मन सुन ध्यान नाल उस वाहिगुरू दी सिफत सलाह कर छड़ दे दुनियावी सियाणपां गुरु दी मत ते अमन्ना करके इस पासे लग ते की तेरे जीवन दा आशा होना चाहिए सब्बे गल्लां विसरन इक्को विसर ना जाओ धंधा सब जलायक है गुरु नाम दिया सच सुआओ कि होर सारियां गल्लां विसार दे सिर्फ एक वाहिगुरू दा नां नहीं भुलना चाहिए बाकी धंधियां च जिहड़ी तेरी सुरत लगी उहनूं साड़ दे उन्हां थॉट्स नूं जिहड़े तैनूं दुनियादारी वाल बार बार खिच के लिआंदे ने। गुरु ने एक जीवन का मतलब सुआओ हुंदा परपस एक मकसद दिता है वो है वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़ना उसकी नाम की इबादत। आसा सब्बे लायक है इक्का आस कमाओ जिनी सतगुर सेविया तिन अग्गे मिलिया थाओ कि दुनियावी असी टेक रखते हैं आस होप रखते हैं इहदे तो उहदे तो फलां तो टिमका तो। गुरु साहब ने फरमाया ये छड़ दे सिर्फ इक्को ही तेरी आस होए कि वो वाहिगुरू है। जिवें कल किसी ने सिखां दे हवाले नाल जो हालात सी उहदे च उन्होंने कहा कि जी जो हालात ने हुण सिखां दे कोल जिहड़ा चांस है यही जिहड़ा लास्ट चांस है अदरवाइज असी पक्की गुलाम। मैं कहा जी गल तुहाडी ठीक है चैलेंज है साडे लई पर पहली आस भी ते अखीरली आस भी वाहिगुरू ही हुंदा है। बिल्कुल वाहिगुरू ही सिचुएशनस बनांदा है। सो ये किसी भी बंदे बारे कहना कि जी ही इज द लास्ट होप इवें नहीं ये गलत है क्योंकि पहली भी ते अखीरली भी ते विचकारली भी होप वाहिगुरू ही हुंदा है। वो धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे उत्थे कोई लास्ट होप नहीं हुंदी। सो यही गुरु साहब ने याद दहानी करवाई कि भाई इक्को ही इस जिहड़ा एक आस नूं कमाओ कि जिन्हें इस सतगुरु दी गल दे उत्ते अमन्ना करके उस वाहिगुरू दी सेवा दे विच जुटिया तिन अग्गे मिलिया थाओ। रब दी दरगाह विच वो प्रवान हुंदे ने
ਦੁੱਖ ਭੁਖ ਨੈ ਵਿਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛਿਜੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਹੱਥ ਦੇ ਤਿਸ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸਭ ਅਵਗਨ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੈ ਵਿਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛਿਜੀਐ, ਛਿਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਖ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਤ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਜਦੋਂ ਛਿਜਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਢੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਏ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵ, ਜਰਾ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤਨ ਛਿਜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਕ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਛਿਜੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੌਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸਭ ਅਵਗਨ ਕੱਢਿਆ ਧੋਏ, ਕਿ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਸ਼ਕਤੇ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸਕਤ ਸਾਹਿਬੈ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ। ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਸ਼ਕਤੇ ਤੁੱਠੇ ਪਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਵਸਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇ, ਮਨਸਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਕਸ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਨੇਚਲ ਚੀਤ, ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ। ਇੱਕੋ ਦਿਸੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਕਸੈ ਕੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਸਮਗਰੀ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪਲੈਨਟ, ਕਈ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼, ਕਈ ਕਾਸਮੋਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਨੇਚਲ ਚੀਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੇਚਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਟੇਕ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।